صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا حجي ضياء الدين بن البخير الشيخ محمد نويل بندني وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kajiannya sampai sekarang mana? Pas Nabi bahwa saat Qala Nabi sallallahu alaihi halaman 14 paling bawah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu auratun ay yustaqbahu zuhuruha lirrijali fa idza kharajat min baitiha ay khidriha istashrafaha asy-syaitanu ay rafa'a basarahu ilaiha liyughwiha fayuqi'a fil fitnati awil muradu syaitanul insi summiya bihi ala tashbihi wa aqrabu ma takunul mar'atu minallahi idza kanat fi baitiha wa fi riwayatin al-mar'atu auratun ay ghairu wathiqatin biha fasadun kabirun fahbisuhunna fil buyuti fa innal mar'ata idza kharajat
الطريق أي خرجت من خدرها وأرادت أن تسلك الطريق قال لها أهلها أين تريدين؟ قالت أعود مريضا أشيع جنازة فلا يزال بها الشيطان حتى تخرج ذراعها وما تمست المرأة أي طلبت وجه الله أي رضاه بمثل أن تقعد في بيتها وتعبد ربها وتطيع بعلها أي زوجها. وكان حاتم الأصم يقول المرأة الصالحة إماد الدين وإمارة البيت وعون على الطاعة. والمرأة المخالفة تذيب قلب صاحبها وهي ضاحكة. وكان عبد الله بن عمر يقول علامة كون المرأة من أهل النار أن تضحك لزوجها إذا أقبل وتخونه إذا أدبر. وكان حاتم الأصم يقول من علامة المرأة الصالحة أن يكون حبها مخافة الله وغناها القناعة بقسمة الله وحوليها السخاوة بما تملك وعبادتها حسن خدمة الزوج وهمتها الاستعداد للموت. ومن الكبائر أي كبائر الذنوب خروج المرأة المزوجة من بيتها أي محل إقامتها بغير إذنه ولو لموت أحد أبويها أي لأجل جنازته. وفي الإحياء للغزالي رحمه الله تعالى خرج رجل في سفره وأهدى بكسر الهاء أي أوصى إلى امرأته أن لا تنزل إلى العلو إلى السفل. وكان أبوها في الأسفل فمرض أي الأب فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن في النزول إلى أبيها أي لإعادته. وقال صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك أي ولا تنزلي. فمات أي الأب فاستأذنت أي رسول الله بالنزول في أجل شهود جنازته. وقال صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك في عدم النزول
فدفنا أبوها وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أي المرأة يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدم النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, Nabi bersabda, al-mar'atu auratun, perempuan itu seperti aurat. Perempuan seperti aurat. Yang disebut dengan aurat ayyus sabbahu zuhuruha lirrijali. Yang disebut dengan aurat ayyus taqbahu zuhuruha lirrijali, dianggap buruk penampakan perempuan kepada laki-laki. Dianggap buruk penampakan perempuan kepada laki-laki. Kan aurat mesti tutup, kita nggak boleh buka aurat itu. Jadi semua aurat laki perempuan ada auratnya. Perempuan ke laki juga ada auratnya. Ente punya guntingan kuku, perempuan, laki sama. Laki-laki yang gunting kuku, guntingan kuku ente kelihatan oleh perempuan yang bukan mahram ente, dosa. Kayak begitu tuh. Sama dengan rambut ente itu. Perempuan laki sama. Jadi bukan perempuan doang, yang laki sama seperti itu. Makanya kita mesti pakai apa itu? Pakai peci. Kenapa demikian? Tutupin kita punya apa ini? Kita punya rambut tuh. Jadi sama, perempuan laki sama. Gunting kuku selesai, jangan dibuang di luar. Kita khawatir guntingan kuku kita kelihatan oleh perempuan yang bukan apa? Mahram kita, jadi dosa kita. Sama dengan perempuan. Perempuan gunting kuku sama, jangan dibuang sembarangan. Nanti khawatir kukunya kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi jangan sampai sepele ini yang kayak begitu. Rambut perempuan laki sama, kelihatan oleh laki-laki, perempuan yang bukan mahramnya dihukumkan dosa di hadapan Allah. Jadi bukan perempuan doang ya, laki juga sama seperti itu. Guntingan kuku laki-laki jangan sembarangan buangnya tuh. Makanya sunnahnya diapain tuh? Sunnah dipendam, sunnah dikubur. Kalau sekarang susah untuk cari tanah, susah, kita bungkus pakai itu tuh, pakai tisu biar rapi, buang tempat sampah. Tapi jangan sampai kelihatan perempuan yang bukan apa? Yang bukan mahram kita. Tuh kayak begitu. Itu disebut dengan aurat. Perempuan itu adalah seperti apa? Seperti aurat, dianggap buruk penampakannya di hadapan laki-laki. Fa idza kharajat min baitiha ay khidriha, kelihatan paha nggak pantas, kan begitu. Laki perempuan sama, laki pahanya kelihatan dengan perempuan yang bukan mahramnya nggak pantas. Apalagi apa? Perempuan di hadapan laki-laki. Kalau mulus nggak apa-apa, ya kan pada tompelan tuh. Ada ngebayangin Obi pakai celana pendek, pala bisa turun juga. Yang laki jangan ya, yang laki jangan pakai celana pendek. Usahain di bawah apa? Di bawah dengkul, pengen keluar pakai pangsi minimal tuh yang laki tuh. Jangan pakai celana pendek yang laki ya. Main bola gimana? Celana panjang main bola sama kayak begitu. Kecuali yang kita lihat nggak ada apanya, nggak ada perempuannya, yang nonton, yang jualan, yang main semua apa? Laki-laki. Terserah, kita kan khawatir nih yang jualan pasti apa ada perempuannya tuh. Nah kita khawatir dengkul kita nggak bagus. Dengkulnya jelek, boleh dosa. Dengkul jelek lagi, orang celak lagi. Dengkul kayak kepala monyet. Begitu misalnya, dosa berkali-kali kita tuh. Jadi yang laki jangan pakai celana pendek, apalagi yang perempuan. Sama yang perempuan pakai jilbab, jangan pakai baju segini nih perempuan nih, yang jilbab nih. Kalau pengen pakai baju segini, perempuan pakai manset. Nah, ente punya aurat perempuan, seluruh tubuh anti di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jadi anti punya aurat
di luar sholat kepada laki-laki yang bukan mahram seluruh tubuhnya tuh. Jangan sampai apa? Jangan sampai kelihatan. Jangan dipajang. Pakai jilbab, pakai baju pendek, nggak pakai, cuma pakai apa tuh? Pakai manset. Jangan sampai kelihatan sedikit pun kita punya aurat. Ya perempuan tuh demikian ya, perempuan. Jangan sampai auratnya kelihatan. Rambut juga dia perempuan jangan sampai kelihatan tuh. Jangan sampai apa? Kelihatan. Juga maaf, payudaranya tuh kalau bisa dijaga, jangan sampai apa? Kelihatan. Kan kadang-kadang suka ada yang digituin tuh, jilbab tuh. Ya kan begitu ya. Pakai jilbab tapi diapain? Diikat. Biar kelihatan apa itu? Payudaranya sama laki-laki. Tujuannya begitu urusannya. Jangan kalau bisa tuh tutupin kita punya payudara. Kayak kasih tahu laki doang atau begitu. Jangan sampai kita pakai jilbab tapi kita apain tuh? Jilbabnya diikat, pada akhirnya payudaranya kelihatan kemana-mana tuh. Laki-laki yang ngaji emang doyan. Apalagi yang enggak. Lagi angkat, yang ngaji doyan. Apit doyan banget. Oke, ini namanya perempuan yang udah ngaji tuh, usahain begitu. Tutup rapat, kita punya aurat. Kalau pakai jilbab, payudara maaf ya, jangan diapain tuh. Jangan ditonjol-tonjol, udah nonjol, udah ketahuan nonjol. Jangan diapain? Jangan tonjolin tuh. Jangan sampai kelihatan oleh laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahal. Sekalipun tutup. Jadi lebih bagusnya demikian. Jadi yang udah ngaji pakai jilbab digituin tuh, tutupin. Kalau pengen pakai gaya boleh nggak? Boleh gaya, lipat misalnya tuh. Tapi jangan lupa ini tutupin tuh. Jangan diapain? Jangan dibuka, opik ngangak gitu. Jangan aja. Kan batin dia. Oh dia ngangak kenapa? Perempuan. Pengen megang nggak boleh. Ya perempuan gitu ya, jangan pakai jilbab, diapain tadi tuh? Jangan diikat, usahain tutupin, anti punya payudara tutupin, jangan kelihatan. Apalagi yang udah nikah tuh, yang perawan juga sama yang perawan. Yang udah nikah apalagi yang udah punya suami tutupin tuh payudaranya itu. Ini penting soalnya kebanyakan perempuan begitu pakai jilbab tuh, diunjukin apanya tuh? Payudaranya. Yang ngaji doyan. Lihat sih, pura-pura ngambil apaan tau, pulak balik, patah setan semua. Jadi perempuan itu seperti tadi apa? Seperti aurat. Yang disebut dengan aurat adalah sesuatu yang dianggap buruk penampakannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Fa idza kharajat min baitiha, kalau perempuan keluar dari khidriha, baitiha ay khidriha, kamar khusus buat perempuan. Jadi perempuan punya kamar disebut dengan khidr namanya itu. Kha dal ra. Jadi perempuan punya kamar tersendiri khusus disebut dengan al-khidru. Jadi ada khusus kamar buat perempuan disebut dengan al-khidru. Kalau perempuan sudah keluar dari kamarnya, istasyrafa asyaitanu ay rafa'a basarahu ilaiha. Setan mengangkat pandangan matanya ke arah itu perempuan. Kalau udah perempuan keluar rumahnya, keluar kamarnya sampai ke jalan raya, setan mengangkat dia punya pandangan matanya ngeliatin ke perempuan. Tujuannya apa? Liyuwiha, agar setan bisa membuat perempuan tersebut menjadi penggoda perayu laki-laki lainnya. Kan begitu perempuan tuh. Yang kadang-kadang ketika jelek, ini dari belakang cakep banget badannya, pas balik kumisan. Atau rambutnya panjang. Kecuali ada pernah begitu perempuan lagi kumisan, kita dosa. Jadi begitu ya. Jadi perempuan kalau udah keluar kamar, setan mengangkat pandangan apa ya tuh? Pandangan matanya ke arah itu perempuan, tujuannya biar ini perempuan menjadi penggoda perayu laki-laki yang bukan lain, yang bukan mahramnya. Fayuqi'a fil fitnati, yang pada akhirnya setan menjatuhkan ini perempuan pada fitnah, bisa menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Awil muradu syaitanul insi,
Atau yang dimaksud dengan setan adalah setan yang bentuknya manusia. Jadi bisa setan bentuknya asli atau setan bentuknya adalah manusia. Summiya bihi ala tashbih, dinamakan dengannya karena menyamakan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabu ma taqulul mar'atu minallahi idza kanat fi baitiha. Paling dekat seorang perempuan kepada Allah kalau ini perempuan ada di rumahnya, di kamarnya, paling dekat. Maka kemarin tuh sampai sembahyang jamaah aja perempuan afdalnya di mana kemarin tuh? Di rumahnya, di kamarnya, itu afdalnya perempuan. Berjamaah boleh gak di masjid mushola? Boleh, silahkan. Tapi untuk afdalnya perempuan berjamaah di mana? Di kamarnya atau di rumahnya. Karena yang paling dekat keadaan seorang perempuan kepada Allah adalah di rumahnya atau di kamarnya. Wa fi riwayatin, kalau ngaji mesti keluar. Kalau ngaji mesti apa? Mesti keluar. Masa kita ngaji pakai online nggak enak, harus keluar, wajib ketemu. At-talaqqi, al-ilmu bit-talaqqi, al-ilmu bit-ta'allumi. Ilmu harus dengan bit-talaqqi, harus bit-ta'allumi, bil-musyafahah. Ngaji alif ba'atan, ngaji Quran, masa nggak ngelihat mulut gurunya, nggak ngelihat gimana ngucapin alif, gimana ngucapin ba? Kan nggak bisa tuh, mesti ngelihat, mesti musyafahah. Yang demikian ya. Jadi kalau urusan yang berkaitan dengan agama diperbolehkan pada bagian-bagian yang wajib, pada bagian-bagian yang fardu diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW, wa fi riwayatin al-mar'atu auratun ay ghairu wathiqatin biha fasadun kabirun. Perempuan seperti aurat, tidak dapat dipercaya dengannya. Fasadun kabirun, terdapat kerusakan yang besar. Aurat itu demikian. Perempuan kelihatan pahanya, ya Allah, kita lihatin, kelihatan segala macam urusan auratnya. Itu merupakan kerusakannya apa? Yang besar tuh. Makanya nggak boleh, kata Rasulullah SAW demikian. Fahrusuhunna fil buyuti, maka tahanlah perempuan di rumah-rumahnya, jangan suruh keluar. Keluar boleh, tapi untuk hajat kebutuhannya silahkan boleh. Ke pasar silahkan, sekedar hajatnya. Pengen belajar agama silahkan diperbolehkan. Atau yang usaha, atau yang kerja silahkan diperbolehkan. Sekedar dia kerja, usaha, nanti selesai pulang lagi diperbolehkan seperti itu. Jadi kalau perempuan itu, kata Rasulullah SAW, fahbisuhunna fil buyuti, tahan perempuan di rumah-rumahnya. Kenapa demikian? Fa innal mar'ata idza kharajatit tariqa ay kharajat min khidriha wa aradat an tasluka tariqa. Seorang perempuan kalau keluar dari kamar khusus untuknya dan dia pengen berjalan di sebuah jalan, qala laha ahluha, keluarganya, suaminya bilang kepadanya, aina turidina, mau kemana anti, kamu mau kemana? Qalat, dijawab, a'udu maridhan, aku pengen menyembuh orang sakit. Wa usyayyi'u janazatan, aku ingin mengantar jenazah nih. Mengantar jenazah perempuan nggak usah. Yang udah ngerti, yang udah belajar agama, yang udah ngaji, nggak usah ngantar apa? Jenazah, nggak perlu. Di rumah aja kita siapin makanan nanti buat orang-orang yang ngantar jenazah. Jadi yang udah ngaji, yang udah tahu, nggak perlu kita ngantar-ngantar jenazah, nggak perlu dah. Yang ngantar cuma semua apa? Laki semua. Kalau mau ngangkat kurung batang, kalau mau antar doang. Jadi perempuan nggak usah ya. Yang udah ngaji, yang udah ngerti, yang udah belajar, diusahakan nggak usah ngantar-ngantar apa? Antar jenazah. Jadi kewajibannya laki-laki semua. Semua adalah kewajiban daripada laki-laki semua. Fala yazalu biha syaitanu hatta tukhrija dzara'aha, maka setan terus menerus tuh dampingin tuh perempuan sampai ini perempuan mengeluarkan hastanya. Famal tamasatil mar'atu ay talabat wajhallahi ay ridahu bimithli an taquda fi baitiha wa ta'budu rabbaha wa tuti'a ba'laha. Tidaklah seorang perempuan mencari keridhaan Allah sama dengan seorang perempuan yang duduk diam di rumahnya. Lebih hebat itu perempuan yang duduk di rumahnya, kemudian dia ta'budu rabbaha,
dia beribadah kepada Allah. Di rumah dibaca Quran, dia sholat yang sunnah, yang fardu, dia qiyamul lail, dia duha, dia ba'diyah, dia qabliyah. Tuh paling hebat perempuan demikian. Jadi pertama duduk di rumahnya, yang kedua ibadah kepada Allah, bukan cek TV, bukan. Di rumah jangan cek TV, jangan perempuan. Jangan main handphone juga, jangan. Handphone jangan sering-sering tuh, bisa merusak tuh handphone tuh. Ente silahkan punya handphone, silahkan punya macam-macam, tapi jangan keseringan di situ. Jangan lupa handphone bisa manfaat, bisa mudarat. Itu handphone itu bisa bermata dua itu. Ente gunain buat kebaikan jadi manfaat, ente gunain buat keburukan jadi apa? Jadi mudarat. Paling enak bagaimana? Sekedarnya aja tuh, sekedar WA, sekedar kita hubungan dengan kerabat, dengan teman, dengan tetangga, sekedarnya doang semua. Jangan setiap hari melihat IG lihat status doang, kemudian WA lihat status doang. Kan begitu orang kebanyakan tuh, lihat semua gambar-gambar yang pada akhirnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Quran nggak dibaca, kemudian ratib nggak dibaca, ratibul atas ditinggal, ratibul hadat ditinggal, semua nggak dibaca pada akhirnya tuh. Makanya demikian tuh, kita punya handphone silakan, tapi jangan apa? Jangan sampai handphone yang mengendalikan kita, tapi kita yang apa? Kita yang mengendalikan handphone. Wa tuti'a ba'laha, dan perempuan ini dia mentaati suaminya. Jadi pertama dia duduk di rumahnya, kedua dia beribadah kepada Allah, yang ketiga adalah taat kepada suaminya, ai zaujaha. Wa kana Hatim al-Asam radhiyallahu taala anhu, berkata al-Imam Hatim al-Asam radhiyallahu taala anhu wa rahimah, al-mar'atu salihatu, perempuan yang salihah, imadud dini, tiang agama. Perempuan yang salihah, tiang agama. Wa imaratul baiti, dan yang memakmurkan rumah. Jadi perempuan yang salihah pertama adalah tiang agama. Agama berdiri lantaran ada perempuan yang salihah. Yang kedua adalah kemakmuran sebuah rumah ada pada perempuan yang salihah. Yang ketiga, wa'aunun 'ala ta'ati, perempuan istri yang membantu suaminya, anaknya untuk taat kepada Allah. Ini perempuan yang apa ini? Perempuan yang salihah tuh. Jadi pertama ini perempuan adalah tiang agama. Yang kedua adalah kemakmuran sebuah rumah. Yang ketiga menolong anak suaminya untuk apa? Taat kepada Allah. Baru ini perempuan adalah perempuan yang salihah. Wal mar'atul mukhalifatu, dan sebaliknya perempuan yang tidak salihah, tudhibu qalba sahibiha wa hiya dhahikatun, bisa meluluhkan hati suaminya sementara dia ketawa. Bisa ngancurin hati suaminya dia ketawa. Dia nggak ibadah, lalai dari Allah, jauh dari Allah, jauh dari pengajian, jauh dari segala macam urusan agama tuh. Ini perempuan yang mukhalifah, perempuan yang tidak salihah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikira nggak ngaji, dikira nggak sembahyang, dikira nggak rotib, dikira ketawa senang. Bahkan berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, alamatu kaunil mar'ati min ahlin nar. Berarti ini tanda perempuan yang termasuk ahlin nar, antadhaka li zawjiha idza akbalah, tertawa di hadapan suaminya kalau suaminya ada. Kalau suaminya ada, diketawain suaminya. Wa takhunahu idza adbara, dan berkhianat kepada suaminya kalau suaminya nggak ada. Jadi kalau pas suaminya ada diapain? Diketawain, diledek, diketawain, dicemoohin, dikecilin. Tuh perempuan yang apa tadi tuh? Yang termasuk ahlin nar. Yang kedua, kalau suaminya nggak ada, dia bakal apa? Berkhianat, dia nyeleweng, dia selingkuh, dia segala macam urusan yang agama larang dikerjain. Tuh demikian yang perempuan tanda daripada ahlin nar. Tuh perhatiin tuh perempuan tuh. Jadi kalau ada suami bikin girang suami boleh, tapi jangan diapain suami, jangan ketawain, nggak boleh tuh. Suami dihinain, dikata-katain nggak boleh, diketawa di hadapan laki nggak boleh. Tapi bikin girang suami adalah diperbolehkan. Yang kedua, dia berkhianat kalau suaminya tidak ada. Wa kana Hatim al-Asam radhiyallahu taala, berkata al-Imam Hatim al-Asam radhiyallahu taala anhu,
min alamatil mar'atis salihati, di antara tanda perempuan yang salehah, an yakuna hubbuha makhafatallahi, kecintaannya hanya takut kepada Allah, cintanya cuma takut kepada Allah. Wa ghinaha al-qana'atu bi qismatillahi, kekayaannya adalah al-qana'ah, terima apa adanya pemberian Allah. Jadi kecintaannya dia takut kepada Allah. Kemudian kekayaannya adalah menerima dengan pemberian Allah. Yang Allah kasih berapa dia syukur nikmat, disebut dengan qanaah. Wa huliyuha as-sakhawatu bima tamliku, perhiasannya adalah sakhawah, dia murah tangannya dengan sesuatu yang dia miliki. Jadi subhanallah, ini perempuan yang salehah, di hatinya kecintaannya hanya takut kepada Allah. Yang kedua, kekayaannya menerima dengan pemberian Allah. Yang ketiga, perhiasan adalah as-sakhawah, murah hati, murah tangannya dengan yang dia miliki. Nggak pelit, kaya kagak, mampu kagak, tapi apa tangannya? Tangannya murah, pengennya ngasih sama orang, pengen memberi sama orang. Tuh demikian tuh. Ini perempuan yang ada perempuan yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu taala, kecintaannya takut kepada Allah. Yang kedua, kekayaannya menerima dengan pemberian Allah. Yang ketiga, perhiasannya adalah as-sakhawah, murah hati, murah tangan dengan yang dia miliki. Yang keempat, wa ibadatuha husnul khidmatiz zauji, ibadahnya adalah berkhidmat yang bagus kepada suaminya, layanin suaminya tuh. Itu adalah perempuan yang memang salihah. Ibadahnya begitu udah. Suaminya pengen apa dilayanin, pengen kopi dibikinin, pengen teh dibikinin, pengen makan apa dimasakin tanpa pakai duit. Laki juga punya otak. Minta doa, kopi nggak kasih duit, makan berkopi. Kasih duit lagi, mah kopi, duit kopinya mana? Jadi gue tahu diri, laki juga ya. Jadi laki silahkan, kita pengen lain, tapi kita harus apa? Tahu diri, kasih tuh perempuan bini kita duit. Kira-kira pengen makan ayam jangan kasih 20.000, dibeliin ceker. 20.000 ceker, ini kan tahu tukang belanja. Pengen makan enak, duitnya kasih bini biar apa? Biar banyakan. Pengen ngopi, pengen ngeteh, pengen beli apaan, biar ngasih bini banyakan. Tuh, dari pagi hitung tuh berapa pengeluaran tuh, hitung sampai sore tuh. Pengennya mah kopi, mah diserahkan kopi kan. Jadi ibadah seorang istri yang soleh tadi apa? Khidmat yang bagus kepada suami, itu ibadah udah tuh. Perempuan begitu yang soleh udah ibadah dia. Dibikinin kopi ibadah dia, bikinin teh ibadah dia, masakin nasi ibadah dia. Semua ibadah dia tuh kepada suaminya tuh. Makanya untung perempuan yang soleh demikian, masih punya suami demikian tuh. Dia punya kerjaannya apa? Udah layanin suami semaksimal mungkin, sebisa-bisanya. Yang terakhir, wa himmatuha al-isti'dal maudi, paling penting nih. Semangat seorang perempuan yang salehah mempersiapkan dirinya untuk kematian. Tuh, ini yang paling penting nih. Istri yang salehah semangatnya hanya mempersiapkan dirinya untuk apa? Menghadapi kematian. Disiapin tuh, baca Qur'annya, baca ratibul attasnya, baca ratibul haddadnya, baca sholawatnya, macam-macam dibaca sama dia, macam-macam dikerjain. Karena dia yakin tuh, semangat dia ingin mempersiapkan dirinya untuk apa? Menghadapi kematian. Ini adalah tanda daripada istri yang apa? Istri yang salihah. Ini yang paling penting ya. Wa himmatuha al-isti'dadu lil mauti. Semangat seorang perempuan yang salihah adalah bersiap-siap dirinya untuk menghadapi kematian. Jangan lupa tuh, kita semua bakal apa? Bakal mati, kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa minal kabairi ay kabairud dzunubi, di antara dosa besar apa itu? Khurujul mar'atil muzawwijati min baitiha ay mahalli iqamatiha bighairi idzni. Dengerin nih, Syekh Nawawi Banten bilang nih, di antara dosa besar seorang istri yang sudah, seorang perempuan yang udah nikah,
seorang perempuan yang udah nikah keluar, yang udah punya suami, keluar dari tempat tinggalnya bighairi idnihi, tanpa izin dari siapa? Dari suaminya. Nggak boleh kita. Sekalipun ke warung doang mesti bilang dengan siapa? Dengan suaminya. Kalau suami yang cerdik, yang cerdas, bilang pokoknya mama, pokoknya uma, pokoknya umi pengen keluar, saya izinin tuh, begitu. Jadi bini nggak berkali-kali apa? Kali izin. Pengen ke warung beli pempes, itu aja ke warung ya. Wah, kita enak juga. Kali-kali yang pinter laki begitu tuh. Udah mama, umi, uma, selama kebaikan keluarnya, udah AA izinin. Kalau makannya daging, papa izinin. Ya, gitu, paling gampang itu. Jadi kita kemana-mana nggak perlu diapain, nggak perlu izin, udah selama kita masih hidup kita bilang gitu. Pokoknya ke tempat-tempat kebaikan keluar silahkan, udah diizinin, abang redho, papa redho, ayah redho, dunia akhirat tuh, begitu tuh. Yang penting yang apa tuh, yang pintar tuh. Jangan beli kopi, pak izin ya, ntar ya. Ntar beli apa lagi, beli garam, izin lagi. Lo pulang sana. Laki goblok. Jadi kalau laki yang pintar begitu tadi ya, bilangin pokoknya mama keluar kemanapun selama jalannya kebaikan, tempat kebaikan, udah papa izinin, ayah izinin tuh, begitu. Dia keluar kemana bebas, yang penting ke tempat apa tadi? Tempat kebaikan. Nah si yang laki ya, yang suami gitu tuh bilangin tuh, yang repot tapi apit juga, amin main. Mau ke pasar bang. Lagi di toko dia. Jadi gitu ya, laki-laki yang ente yang boleh ngaji ya, yang boleh tahu gitu tuh ilmunya tuh. Jadi ente langsung bilang ke istri ente tuh begitu. Pokoknya abang izinin, mas izinin, ayah izinin, papa izinin, selama keluarnya ke tempat apa? Tempat kebaikan, ridha dunia akhirat. Jadi gampang udah. Jadi termasuk dosa besar seorang istri itu keluar dari tempat tinggalnya tanpa izin dari siapa tadi? Dari suaminya. Walau limauti ahadi abawaiha ay li ajli janazatihi, sekalipun sebab karena kematian salah satu dari kedua orang tuanya, nggak boleh juga. Suami nggak kasih izin, maka ini istri nggak boleh keluar sekalipun pengen takziah kepada jenazah orang tuanya tuh. Wa fil ihya'i lil Ghazali rahimahullahu taala, kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala rahimah, kata beliau, kharaja rajulun fi safarihi wa ahida bi kasril ha'i ay awsa ila imra'atihi. Seorang sahabat Nabi pernah keluar safar, kemudian dia pesan ke bininya, an la tanzila minal ulu ila sufli, jangan turun dari atas rumah ke bawah rumah nih, bukan lain rumah nih. Dia punya orang tuanya, wa kana abuha fil asfali, ayahnya dari mana? Bagian bawah. Jadi suaminya pesan sebelum keluar, sebelum pergi, sebelum safar ke bininya, jangan keluar rumah, jangan turun dari mana? Dari atas ke bawah. Ayah ini perempuan, ayah bininya ada di bagian paling bawah. Fama yudha ayil abu, ayahnya sakit, ini perempuan, ini istri. Fa arsalatil mar'ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasta'dilu fi nuzuli ila abiha ay li'adatihi. Ini perempuan ngutus seorang perempuan lain, sahabiah lainnya, ngadep kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk turun ngeliat jengukin ayahnya. Kan tadi suaminya bilang jangan apa? Jangan turun dari atas ke mana? Ke bawah. Ayahnya sakit, minta izin ke Nabi, pengen turun, pengen nengokin ayahnya sakit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung bilang, ati'i zaujaki ay wala tanzili, taat kepada suami engkau, jangan turun. Ya Allah, Nabi nggak kasih itu, harus taat kepada siapa? Pada suaminya. Famata, bini kita dikirim ngambek begini. Bisa nggak dimasakin gitu. Famata ayil abu, sampai ayahnya meninggal dunia tuh. Kan tadi sakit nggak dapat izin dari Rasulullah, karena bilang tadi apa? Ati'i zaujaki, taatlah engkau kepada suami engkau. Sampai ayahnya meninggal dunia, fasta'adanat
ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nuzuli li ajli syuhudi janazatihi, minta izin ke Rasulullah untuk turun melihat menyaksikan dari jenazah ayahnya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ati'i zaujaki fi adamin nuzuli, taat pada suamimu, jangan turun. Nabi suruh jangan apa? Jangan turun, taat pada suami engkau. Fadufina abuha, sampai ayahnya dimakamkan. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi al-mar'ati yukhbiruha. Nabi ngutus seorang perempuan, nemuin itu perempuan sahabiah, ngasih tahu itu perempuan, annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Allah sungguh telah mengampuni dosa-dosa ayahnya sebab dia taat pada siapa tadi? Pada suami. Itu untung demikian ya. Lantaran ini perempuan taat pada suaminya, Allah ampuni semua dosa daripada ayahnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin tawfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrah li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bin taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqqihim wa sharran lidhi sharrin min insin wa jinnati bifadlika
إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات
الدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.